ஸ்லோகம் 7:5:51 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ததேதி குரு புத்ரோக்தம் அனுஜ்யாயேதம் அப்ரவீத் தர்மோ ஹி அஷ்யபத்தேஷ்டவ்யோ ரஜ்ஞாம் யோ கிருஹமேதினாம். Translation: After hearing these instructions of Shanda and Amarka, the sons of his spiritual master Hiranyakashipu agreed and requested them to instruct Prahalada in that system of occupational duty which is followed by royal house order families. Purport: Hiranyakashipu wanted Prahalad Maharaj to be trained as a diplomatic king in ruling the kingdom, the country, or the world, but not to be advised about renunciation or the renounced order of life. The word dharma here does not refer to some religious faith. As clearly stated, dharmo hi asya padeshtovyo rajyam yo grihamedinam. There are two kinds of royal families, one whose members are simply attached to the household life, and the other consisting of Raja Rishis, kings who govern with ruling power but are as good as great saints. Prahalad Maharaja wanted to become a Raja Rishi, whereas Hiranyakashipu wanted him to become a king attached to sense enjoyment, Grihamedinam. Therefore, in Aryan system, there is a Varnashrama Dharma by which everyone should be educated according to his position in society's division of Varna: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra, and Ashrama, Brahmacharya, Grahastha, Vanaprastha, and Sannyasa. A devotee purified by devotional service is always in transcendental position above the mundane qualities. Thus, the difference between Prahalad Maharaja and Hiranyakashipu was that Hiranyakashipu wanted to keep Prahalada in mundane attachment, whereas Prahalad was above the modes of material nature. As long as one is under the control of material nature, his occupational duty is different from that of a person not under such control. One's real dharma or occupational duty is prescribed in Srimad Bhagavatam, Dharmam tu takshakshat bhagavat pranitam, as described to his order carriers by Dharmaraja or Yamaraja. A living being is a spiritual identity, and therefore his occupational duty is also spiritual. The real dharma is that which is advised in Bhagavad Gita: Sarva dharman parityajya mamekam sharanam braja. One must give up one's material occupational duties just as one must give up his material body. Whatever occupational duty, even according to the Varnashrama system, one must give it up and engage in one's spiritual function. One's real dharma or occupational duty is explained by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jivera Swarupahaya Krishna Nityadasa. Every living being is an eternal servant of Krishna. That is one's real occupational duty. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे योऽन्त प्रविश्य वाचमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरस्वदाम्ना अन्यामधस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पान्त्वस्मान् पुरुहूत वैरिबलवन् मातङ्गमाद्यद्घट कुम्भोच्छात्रि विपाटनादिकपटु प्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रदसुनकर धारिदारातिदूर प्रध्वस्तत्वान्तशान्तप्रवृतमनसा भाविता भूरिभागैः. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க சந்தா அமர்கா அப்படின்ற ரெண்டு ஆசிரியர்கள் கிட்ட ஹிரண்யகசிபு தன்னுடைய மகன்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சிலபஸ் போட்டு கொடுக்கிறார். பொதுவா சொல்லும் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்றாரு, சிலபஸ் ஒன்று ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாரு, ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுக்குறாரு. நம்ம எல்லாரும் பண்றோம் இல்ல, இப்ப ஜேபிஎஸ்ல வந்து என்ன பண்றாங்க, அது என்ன சொல்லுவீங்க, சிலபஸ் ஃபார்ம் பண்றது என்ன சொல்லுவீங்க, கரிக்குலம் என்ன பண்றாங்க, டெவலப் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அது போல ஹிரண்யகசிபு ஒரு கரிக்குலம் டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்காரு. அந்த கரிக்குலத்தை தான் என்ன பண்ணுமா, ஹிரண்யகசிபு கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே படிக்கணும் அப்படின்னு வச்சிருக்காரு. சோ கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே ஒரு கரிக்குலம் கொடுத்திருக்காரு. என்ன பண்ணிருக்காரு, இந்த உலகத்தை படைக்கும் பொழுதே கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணிருக்காரு, நம்மளுக்கு ஒரு கரிக்குலத்தை சேர்த்தே கொடுத்து வச்சிருக்காரு. 3ஆம் அத்தியாயத்துல இந்த ஸ்லோகம் வரும். சஹயஜ்ஞா பிரஜாசிஷ்டுவா புரோவாச்ச பிரஜாபதி அனேன பிரசவிஸ்வத்வம் ஏஷவோ துஷ்ட காமதுக்கு தேவான் பாவயதாதேன தே தேவா பாவயந்துவஹ பரஸ்பரம் பாவயந்தஹ ஷய பரமவாப்ஸ்யத இஷ்டான் போஹான் ஹி ஓ தேவா தாஸ்யந்தே யஜ்ய பாவிதாக தைர்தத்தான பிரதாயைப்யோ யோ புங்தேஸ்தேன ஏவசஹ. இது லெசன் நம்பர் 1.
இந்த உலகத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய லெசன் நம்பர் 1 இதுதான். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கரிக்குலம். இப்ப நீங்க சொல்லுங்களேன், நம்ம குழந்தையை வளர்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைக்கு நாம கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய முதல் நல்ல விஷயம், நல்ல கேரக்டர், நல்ல ஒரு பழக்கம் என்னவா இருக்கும்? சாப்பிட சொல்லி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. நல்ல பழக்கத்தை பத்தி கேட்கிறேன், நல்ல குணத்தை பத்தி கேட்கிறேன் நான். தேங்க்ஸ் சொல்றது இல்லையா? ஏன்னா குழந்தை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா என்னைக்குமே எந்த ஒரு பொருள் எடுத்துட்டாலும் எனக்கு எடுத்து வச்சுக்கும். எந்த ஒரு பொருளும் தனக்கு எடுத்து வச்சுக்கும். எனக்கு வேணும், எனக்கு வேணும், எனக்கு வேணும். ஏன்னா போன ஜென்ம வாசனை இல்லையா? குழந்தை ஒன்றும் குழந்தை இல்லையே, நம்ம தானே குழந்தையா மறுபடியும் பிறக்கிறோம். ஸோ வயசானவங்க எப்படி இருக்காங்க? எல்லாம் எனக்கு 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 எனக்குன்னு அப்படியே நினைச்சே உயிர் போனது இல்லையா? அதே உயிர் தான் மறுபடியும் பிறந்திருக்கு. பிறந்த என்ன பண்ணிச்சு? மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. எல்லாம் எனக்கு எனக்கு எனக்குன்னு எல்லாத்தையும் வாங்கி வாங்கி வச்சுக்குது. அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்குறாங்க. என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க? அப்பா எல்லாமே உனக்கு கிடையாது. இந்த உலகத்துல உன்னை தவிர மற்றவங்களும் இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு வாழ் அப்படின்றத சொல்லி கொடுக்குறாங்க. உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வச்சுக்கோ, மற்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணு? கொடுத்துட்டு வாழ கத்துக்கோ. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யக்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன தெக்தேன புஞ்சீதா மாகிருத கஸ்யஸ்வித்தனம். சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட முதல் வார்த்தை இதுதான். இந்த உலகத்தில் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னா உனக்கு கொடுத்த விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா இரு. மத்தவங்க சொத்துக்கு போய் என்ன பண்ணாத, நீ ஆசைப்படாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. மத்தவங்க சொத்துனா என்னது? எல்லாமே மத்தவங்க சொத்து தான், எதுவுமே நம்ம சொத்தே கிடையாது. எல்லாமே பகவானுடைய சொத்து தான் இல்லையா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? நமக்கு என்ன பிரிச்சு கொடுத்திருக்காரோ அதை மட்டும் உபயோகப்படுத்திக்கணுமே தவிர மற்றவங்களுடைய விஷயத்தை நம்ம போய் தலையிடக்கூடாது. இது செஞ்சீங்கன்னா நீங்க இந்த உலகத்துல அமைதியா வாழ முடியும் அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு ஈஷா உபனிஷத் முதல்ல ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? உபனிஷத்தை கர்ம விஷயமாவும் பார்க்கலாம், ஞான விஷயமாவும் பார்க்கலாம். உபனிஷத் நம்மளுக்கு சிந்தாமணி கல்ல போல 2 விதமா பார்க்கலாம். இந்த உலகத்துல எப்படி வாழ வேண்டும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த உலகத்துல இருந்து எப்படி வெளியில போகிறது அப்படிங்கிறதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்மளுக்கு உபனிஷத் கொடுக்கும். 2 விதமா நம்மளுக்கு தேவை இல்லையா? இந்த உலகத்திலே நம்ம வாழணும். எப்படி வாழணும்? இந்த உலகத்துல நம்ம எப்படி வாழணும்? மீண்டும் இந்த உலகத்துல பிறவாததை போல வாழ வேண்டும். இதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த உலகத்துல நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த உலகத்துல பிறவி எடுக்காத அளவுக்கு என்ன பண்ணணும்? இந்த உலகத்துல நம்ம வாழ்ந்துட்டோம், இப்படிதான் வாழணும். இந்த உலகத்துல அமைதியா வாழணும், சந்தோஷம் வாழணும் அப்படி நினைக்காதீங்க. இந்த உலகத்துல நாம் எப்படி வாழணும் அப்படின்னா திரும்ப இந்த உலகத்துக்கு வராம இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதை செய்து வாழ வேண்டும் அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. அப்ப ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்றான் அப்படின்னா ஒரு பெரிய சிலபஸ் போட்டு கொடுக்குறான். அவன் சொல்றான், இதெல்லாம் சொல்லி கொடுங்கப்பா, இதுதான் நம்முடைய தர்மம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். பகவான் ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கார், இந்த உலகத்தில் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிற விஷயத்த கொடுத்திருக்கார். எப்படி வாழணுமா? நன்றி விசுவாசத்தோட வாழ வேண்டும் அப்படின்னு தான் முதல்ல சொல்லி கொடுக்குறார். இதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய முதல் விஷயம் என்னது? தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். குழந்தை எந்த ஒரு பொருளா இருந்தாலும் எடுத்து பிடிங்கி பிடிங்கி வச்சுக்கும், எனக்கு எனக்குன்ட்டு. என்ன சொல்லுவோம்? டேய் உங்ககிட்ட தான் 4 சாக்லேட் இருக்குல்ல, ஒரு சாக்லேட் கொடுறா தம்பி, கொடுறா ஒரு சாக்லேட் அண்ணனுக்கு கொடுறா, ஒரு சாக்லேட் அப்பா கொடுறா. என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம். சொல்ல அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும்? அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணும்? அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேட்க ஆரம்பிக்கும். அதனுடைய வாசனை ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு என்ன பண்ணும்? நம்மளே டப்புன்னு போட்டு அடிச்சுட்டு போயிடும். இன்னைக்கு இருக்க குழந்தைங்களாம் அப்படிதான் இருக்கு இல்லையா? சொல்ற பேச்சு கேட்கற மாதிரி தெரியல. ஆனா குழந்தைகளா இருக்கும்போது நான் சொல்றது, குழந்தைங்களா இருக்கும்போது, இன்னைக்கு குழந்தைங்கள்லாம் பெரியவங்கள மாதிரி மாறிடுச்சு. நம்மளை விட ரொம்ப பிஞ்சிலேயே பழுத்த மாதிரி இருக்குங்க. ஒன்னும் குழந்தைங்கள மாதிரி தெரியல. குழந்தைங்கன்னா ரொம்ப வெகுளியா இருக்கணும். இன்னைக்கு வெகுளித்தனம் அப்படிங்கிறது குழந்தைங்கிட்டயே கிடையாது. நம்ம தான் குழந்தைகிட்ட வெகுளியா இருக்க மாதிரி. அப்பா உனக்கு இது கூட தெரியாதா அப்படின்னு நம்மள சொல்ற மாதிரி போயிடுச்சு. குழந்தைங்கள இன்னைக்கு அவ்வளவு தெளிவாயிட்டாங்க. நீ கிளாஸ் கேட்கறியா இல்ல அந்த பக்கம் தான் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கியா? கிளாஸ் கேட்க போறியா இல்ல அந்த பக்கம் தான் நடந்துட்டே இருப்பியா? அப்ப உட்காரு. ஸ்கூல்ல இப்படி எப்படியா போயிட்டு வருவீங்களா? ஸ்கூல் நடக்குது, ஸ்கூல்ல திடீர்னு எந்திரிச்சு போறது வர்றது, திடீர்னு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் திரும்பி பேசுறது, இதெல்லாம் பண்ணுவோமா? இல்ல ஜிக்ஸாக்கா உட்கார்ந்து இருக்கிறது, இப்படி உட்காருவோமா நம்ம ஸ்கூல்ல? பாதி பேர் முன்னாடி, பாதி பேர் பின்னாடி, பாதி பேர் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம். சினிமா தியேட்டர்ல கூட இப்படி உட்கார மாட்டோம்.
ஒயின் ஷாப்ல கூட இப்படி உட்கார மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க கூட நல்லா டேபிள்லாம் போட்டு அழகா உட்கார வச்சிருக்காங்க. ஆனா கோயிலுக்கு வந்தா மட்டும் எல்லா ரூல்ஸையும் பிரேக் பண்ணிடுறோம். எப்படி வேணா வரலாம், எப்படி வேணா உட்காரலாம், எப்படி வேணா பேசலாம், எப்படி வேணா நடக்கலாம், எப்ப வேணா நம்மளுக்கு இஷ்டம் இருக்கும்போது எந்திரிச்சு போலாம் வரலாம். சோ நம்ம ஆன்மீகத்தை கத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறது. ஆன்மீகத்துல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் டிசிப்ளின். சோ கோயிலுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா இப்படிதான் உட்காரணும், இங்கதான் உட்காரணும், இந்த லைன்ல தான் உட்காரணும் அப்படின்றது கொஞ்சமா தெரியணும். இல்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொஞ்சமாவது இந்த பழக்கங்கள்லாம் கத்துக்க ஆரம்பிக்கணும். சரி, நம்ம இதை பேச ஆரம்பிச்சோன்னா அப்புறம் பாகவதம் போயிடும். அப்படி அவர் பேசிட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்றாரு அப்படின்னா புது சிலபஸ் ஒன்று போட்டு கொடுக்குறா, இதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அந்த சிலபஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு? எல்லாமே யாரை பேஸ் பண்ணி இருக்கு? ஹிரண்யகசிபுவை பேஸ் பண்ணியே இருக்கு. இதை சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஆனா எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கணுமா? பகவானை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும். அதனால கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஆரம்பத்துல பகவத்கீதை ஆரம்பத்துல தேவர்களை வழிபடுங்க அப்படின்னு கிருஷ்ணரே சொல்றார். 3ஆம் அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா 3ஆம் அத்தியாயம் கரெக்ட் 3ஆம் அத்தியாயத்துல ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா தேவர்களை வழிபடுங்க அப்படின்னு கிருஷ்ணரே சொல்றார். அதே கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார் மறுபடியும் 7ஆம் அத்தியாயத்துல தேவர்களை வழிபடாதீங்க. 9ஆம் அத்தியாயத்துல சொல்றாரு தேவர்கள் வழிபாடு அப்படிங்கிறது முட்டாள்தனம், அவித்தி பூர்வகம் அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாரு. என்ன கிருஷ்ணா நீ கூட இப்படி பேச ஆரம்பிச்சிட்டியே மாத்தி மாத்தி முன்னுக்கு பின் முரணாக. 2ஆம் அத்தியாயத்துல வழிபடுன்னு சொல்லி சொல்ற, அப்புறம் மறுபடியும் 7ஆம் அத்தியாயத்துல வழிபடாதன்னு சொல்லி சொல்ற. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு உயர்த்தி கொண்டு போறார். இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு முதல்ல நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? சொல்லிக் கொடுக்கணும், நன்றி அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். யாருக்கு நன்றியோட இருக்கணும்? நம்மை சுத்தி இருக்கக்கூடிய தேவர்களுக்கு முதல் நன்றியோட இருக்கணும். தேவர்கள் அப்படின்னா யார்? நமக்கு முதல்ல பிரத்யட்சமான தேவர்கள் யார் அப்படின்னா நம்முடைய பெற்றோர்கள் தான் இருக்காங்க. அவங்க தான் நம்மளுக்கு இந்த உடம்பையே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ முதல்ல நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு நன்றி விசுவாசத்தோட இருக்கணும். அப்புறம் நம்மளுக்கு ஞானத்தை கொடுத்துருக்கக்கூடிய குருவுக்கு எப்படி இருக்கணும்? நன்றி விசுவாசத்தோட இருக்கணும். அதற்கப்புறம் நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய நமக்காக உழைக்கக்கூடிய விவசாயிகளா இருந்தாலும் சரி, நமக்காக உழைக்கக்கூடிய எத்தனையோ உயிரினங்கள்லாம் இருக்கு, அவர்களுக்கு நன்றி விசுவாசத்தோட இருக்கணும். கடைசியில தேவர்களுக்கு நன்றி விசுவாசத்தோட இருக்கணும். இறுதியில் நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாங்க? இதெல்லாம் ஒருத்தன் வளர்த்துக்கிட்டான் அப்படின்னா அவன் யார்கிட்ட வரான்? கிருஷ்ணர் கிட்ட வரான். ஏன்னா இவங்க எல்லாருக்கும் அடிப்படை யார்தான்? மூலம் யார்தான்? கிருஷ்ணர் தான். அப்ப புரிஞ்சுக்கிறான் அவன் எல்லாத்துக்கும் வேறு கிருஷ்ணர் தான் புரிஞ்சுக்கிறான். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றான்? அவன் கிருஷ்ணரையே வழிபட ஆரம்பிச்சிடறான். ஆனா மற்றவங்களை அவன் ஒதுக்குறது கிடையாது, மற்றவங்களை அவமதிக்கிறது கிடையாது. நம்ம மத்வாச்சாரியருடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா மத்வாச்சாரியார் சன்னியாசம் எடுக்கிறதுக்காக போறார், வீட்டுல இருந்து கிளம்பி போறார். போகும்போது என்ன பண்றார் அப்படின்னா அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அப்பா அம்மாவுக்கும் முதல்ல நமஸ்காரம் பண்றார். அவங்க தூங்கிட்டு இருக்காங்க, அவங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்க பாதத்தோடு நமஸ்காரம் பண்றார். அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய இஷ்ட தெய்வதம், அவங்க சிவனை வழிபட்டு இருந்தாங்க. அப்ப சிவபெருமானுக்கு என்ன பண்ண நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போறார். அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியுமா பண்ணாரு? அவங்க வீட்டுல கூடிய ஒவ்வொரு தூணையும் நமஸ்காரம் பண்றார், அவங்க வீட்டுல கூடிய பாத்திரங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்றார், அவங்க வீட்டுல கூடிய படிக்கட்டுகள் நமஸ்காரம் பண்றார். அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போறார். சோ காரணம் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் அவருக்கு உதவிகரமா இருந்தது. இத்தனை காலமா இந்த உடம்பை வளர்ப்பதற்கு உதவிகரமா இருந்திருக்கான். அப்ப நமக்கு இதெல்லாம் உதாரணம் காட்டுறாங்க. நாம் பக்தர்களா இருந்தோம் அப்படின்னா தலை இப்படி மேலேயே தூக்கி நடக்கூடாது. நான் தான் கிருஷ்ணரை தான் நான் வழிபடுறேன்ல, எனக்கு மத்ததெல்லாம் அலட்சியம். நம்ம என்ன பண்றோம்? எல்லாத்தையும் அலட்சியமா பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸ்ரீல பிரபுபாத் எதையும் அலட்சியமா பார்க்க மாட்டாரு. தண்ணி வீணா போனா கூட என்ன பண்ணாரு? உடனே டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாரு. லைட்டு எரிஞ்சிட்டு இருந்தா கூட ஃபேன் ஓடிட்டு இருந்தா என்ன பண்ணாரு? உடனே அதை ஆஃப் பண்ணுவாரு. என்ன காரணம்? அதுலயும் அவர் யாரை பாக்குறாரு? கிருஷ்ணருடைய சக்தியை பாக்குறாரு. நாம் வெறும் கிருஷ்ணரை மட்டுமே பார்க்கிறோன்ற பேர்ல யாரை மறந்து போயிடுறோம்? கிருஷ்ணருடைய சக்திகளை, கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கங்களை, கிருஷ்ணருடைய மற்ற பிரதிநிதிகளை மறந்து போயிடும். யாருக்கும் அவமரியாதை பண்ணக்கூடாது, எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும். ஆனா அன்பு யார் மேல வைக்கணும்? கிருஷ்ணர் மேல வைக்கணும். கிருஷ்ணர் மேல அன்பு இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா மரியாதை கொடுப்போம். கணவனுக்கு மரியாதை கொடுத்தோம், கணவன் மேல அன்பு இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? கண்டிப்பா அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே மரியாதை கொடுத்துதான் ஆகணும். நான் தான் என் புருஷன் நல்லா பாத்துக்கிறேன்ல, அவங்க அப்பா வந்தா என்ன, அம்மா வந்தா என்ன, தாத்தா வந்தா என்ன, மாமா வந்தா என்ன, பையன் வந்தா எனக்கு என்ன, என் புருஷன் நான் சரியா பாத்துக்கிறேன் போதும், மத்தவங்க எல்லாம் நான் பாத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ஒரு பெண், ஒரு மருமகள், ஒரு மனைவி சொல்லக்கூடாது, சொல்லவும் முடியாது. கணவன் மேல அன்பு இருக்கலாம், ஆனா மற்றவங்க மேல என்ன இருக்கணும்? மரியாதை இருக்கணும், அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது.
ஸோ இந்த விஷயத்த என்ன பண்றான், ஹிரண்யகசிபு சொல்லி கொடுக்குறான். எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி தள்ளிரு. நான் 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 நான். இந்த உலகத்தினுடைய அடிப்படை விஷயம் ஐபோன்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது இல்லையா? எல்லாமே நான் 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 அப்படின்ற விஷயத்துல ஆரம்பிக்கிறோம். சுத்தி யாரையும் பார்க்கறதே கிடையாது. இது அன்னமய கோஷம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. உபநிஷத்துல மனித வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது 5 விதமா பிரிக்கப்படுது. அன்னமய, பிராணமய, மனோமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய அப்படின்னு பிரிக்கப்படுது. இல்லை ஆனந்தமயன்னு சொல்லப்படுது. நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, அன்னமயம் அப்படிங்கிறது மிருகத்தினுடைய வாழ்க்கை. அன்னம்னா என்னது? சாப்பாடுதான். சாப்பாடுனா இங்க என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? நான் சந்தோஷமா இருந்தா போதும், நான் பாட்டு சந்தோஷமா இருந்தா போதும்டா, மற்றவனை பத்தி நானு கவலைப்படவே மாட்டேன். யார் எப்படி போனா எனக்கு என்ன, நான் சந்தோஷமா இருந்தா போதும். நான் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு என்ன வேணா பண்ணுவேன், யாரை வேணா அடிப்பேன், யாரை வேணா ஏமாத்துவேன், யாரை வேணா ஏச்சி பொழைப்பேன், நான் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது அன்னமய கோஷம். அதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறத என்ன சொல்றோம்? பிராணமயம் இல்ல மனோமயம் சொல்றோம். அடுத்தது என்னன்னா, நான் மட்டும் இந்த உலகத்துல கிடையாது, என்னை சுத்தி நிறைய உயிரினங்களும் இருக்கு, அவங்களையும் நான் பார்த்துக்கணும், அவங்களுக்காகவும் நான் செய்யணும் ஏதாவது காரியங்கள்னு சொல்லிட்டு மற்ற உயிரினங்களை பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா? அதுக்கு பேர் தான் மனோமயம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் பிராணமயம் வருது, அப்புறம் விஞ்ஞானமயம் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஆனந்தமயம் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ ஒருத்தர் என்ன பண்ணும், படிப்படியா இந்த 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 தலங்களையும் தாண்டி ஒருவர் ஆனந்தமயம் அப்படின்ற கோஷத்துக்கு வரணும். ஆனந்தமயம் அப்படிங்கிறதா பகவானை உணர்ந்த நிலை. ஸோ பகவானை உணர்ந்த நிலையில அவர் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் கொடுக்கூடியவரா இருக்காரு, எல்லாருக்கும் பிரியமானவரா இருக்கார். சரி, ஸோ அந்த விஷயத்த என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஹிரண்யகசிபு வேண்டாம், அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்காத, நல்ல விஷயங்களை என் பையனுக்கு சொல்லி கொடுக்காத, என் பையன் எப்படி இருக்கணும், என்ன போலவே அயோக்கியனா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ இன்னைக்கு எந்த ஒரு கல்வி நிறுவனங்கள்லையும் இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறது கிடையாது. எல்லா இடத்துலயும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, பி நம்பர் 1, நீ தாண்டா ஃபர்ஸ்டா இருக்கணும், நீ தான் ஃபர்ஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? மற்ற எல்லாத்தையும் கீழே தள்ளி விட்டுரு, என்ன வேணா செய், நீ தான் ஃபர்ஸ்டா இருக்கணும். இது முழுக்க முழுக்க ஹிரண்யகசிபனுடைய மனோநிலைமை. சாஸ்திரம் கொடுக்கக்கூடிய மனோநிலைமை அப்படின்னா, எல்லாரும் சேர்ந்து முன்னேறணும், எல்லோருடைய இயற்கைக்கு ஏற்றார் போல முன்னேறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சாஸ்திரம் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குது. ஆனா அசுரத்தன்மை அப்படிங்கிறது கிடையாது. நான் நீ மட்டும் சந்தோஷமா இருந்தா போதும். அவங்களுக்கு வர்ணமும் கிடையாது, ஆசிரமமும் கிடையாது, அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு தர்மம் தான். என்ன தர்மம்? புலனின்பம் அப்படின்ற ஒரே ஒரு தர்மம் தான் இருக்கு. ஏன்னா அவங்க இந்த வர்ணாசிரமத்துக்குள்ளாரே வர்றது கிடையாது. ஸோ வர்ணாசிரமத்துக்குள்ள இல்லாதனால அவங்களுக்கு பிராமண, கஷத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்ர, பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாச, ஆபத்து தர்மம், பிராயசித்த தர்மம் இல்லையா, அந்த தர்மங்கள் எதுவுமே அவங்களுக்கு செல்லுபடியாது. அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு தர்மம் என்ன தெரியுமா? எதிரி அவனோட நிக்கிறான், அவன் என்ன பண்ணு, கொன்னுடு. நேத்து நான் இவ்வளவு சம்பாரிச்சிருக்கேன், அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ண போறேன், நான் இவ்வளவு சம்பாதிக்க போறேன். இவங்களுக்கான தர்மம் பகவத்கீதையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கு. எந்த அத்தியாயத்துல? 16வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா, அசுரங்களுக்கான தர்மத்தை கிருஷ்ணர் புட்டு வைக்கிறார். இந்த தர்மத்தை தான் அசுரங்கள்லாம் பின்பற்றுறாங்களாம். அந்த தர்மத்தை என்ன பண்றாரு, இங்க சொல்லி கொடுக்கணும். ஹிரண்யகசிபு சொல்றாரு, எங்க பசங்க கிட்ட சொல்லி, சந்தாமார் கிட்ட சொல்லி, என் பையனுக்கு நாராயண பத்தி சொல்லியே கொடுத்துறாதீங்க. யாரை பத்தி சொல்லி கொடுங்க? அவனை பத்தி சொல்லி கொடுங்க. அவன் எப்படி சந்தோஷமா இருக்கணும், அவன் எப்படி மற்றவங்களை ஏமாத்தணும், அவன் எப்படி கொள்ளை அடிக்கணும், அவன் எப்படி ஈவு இறக்கம் இல்லாம இருக்கணும், அவன் எப்படி எப்பயும் பேராசையோட இருக்கணும் அப்படின்ற குணங்களை சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு தான் என்ன பண்றாங்க, அனுப்பி வைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த உலகத்துல இந்த கல்வி முறை தான் இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்கு. எந்த கல்வி கூடத்திலையும் பகிர்ந்து உண்ணுதல் அப்படிங்கிற சொல்லி கொடுக்கறது கிடையாது, மரியாதை அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லி கொடுக்கறது கிடையாது, நன்றி உணர்வு அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லி கொடுக்கறது கிடையாது. நமக்கு மேல ஒரு சக்தி இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த யாருமே சொல்றது கிடையாது. எல்லாமே நீதான், உன்னால எல்லாம் முடியும், உனக்கு மேல ஒண்ணும் கிடையாது, உனக்கு பின்னாடி ஒண்ணும் கிடையாது, உனக்கு முன்னாடி ஒண்ணும் கிடையாது, நீ என்ன வேணா செஞ்சுக்கோ அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது அதனாலதான் பிரபுபாதர் சொல்லுவாரு, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கல்விக்கூடங்கள்லாம் எப்படிப்பட்ட கல்விக்கூடங்கள் அப்படின்னா, சந்தா அமார்காவுடைய கல்விக்கூடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் யாரு? ஹிரண்யகசிபு தான். ஹிரண்யகசிபு தான் ஸ்கூல் பிரின்சிபல், காலேஜ் பிரின்சிபல் சொல்லி சொல்றாங்க. அதனால என்ன பண்ணாருன்னா, பிரபுபாதர் நம்ம இஸ்கான்ல ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஸோ நம்ம மதுரையில JPS அப்படின்ற ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம டிவோட்டிஸ் பசங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, வித்தியாசமான கல்வி முறையில கிருஷ்ண உணர்வோடு சேர்ந்த கல்வி முறை என்ன பண்றாங்க, கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? இந்த மாதிரி நிறைய கல்வி கூடங்கள் என்ன பண்ணுவா, ஓப்பன் பண்ணும். ஏன்னா இன்னைக்கு கல்வியினால மட்டும்தான்
மனுஷனை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா மாற்ற முடியும். மனுஷனை மாத்திட்டும் இருக்காங்க. ஏய் 2 பேர் வெளில போய் விளையாடுங்க, வெளில போய் விளையாடுங்க. கருடனை பிடிச்சிக்கோங்க, கருடனை விட்டுறாதீங்க, அரங்கே பறந்து போயிட போறாரு. கருடனை பிடிச்சி விளையாடுங்க. ஓகே, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த கல்வி அப்படிங்கன்னா கிருஷ்ணர் 17ஆம் அத்தியாயத்துல சொல்லுவாரு, ஒரு மனிதன் அவன் செயல்படுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுமா? நம்பிக்கை. நான் நாஸ்திகனா இருந்தாலும் சரி, ஆஸ்திகனா இருந்தாலும் சரி, அதற்கு முதல் காரணம் என்னது? என்னுடைய நம்பிக்கை தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஒருத்தர் என்ன சின்ன வயசுல இருந்தே ஆஸ்திகனா வளர்வதற்கான நம்பிக்கையை ஊட்டி வளர்த்திருக்கார். நான் ஆஸ்திகனா இருக்கேன். இதே இன்னொருத்தர் என்ன பண்றாரு? அவரு நாஸ்திகத்தை சொல்லி கொடுத்தே வளர்த்திருக்காரு. அவருக்கு எது மேல நம்பிக்கை இருக்கு? நாஸ்திகத்து மேல நம்பிக்கை. ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு எது மேலேயும் நம்பிக்கை கிடையாது சார் சொல்லி சொல்லுவாங்க. எது மேல நம்பிக்கை கிடையாம யாருமே இருக்க முடியாது. எனக்கு கடவுள் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்புறேன், நான் கடவுள் இல்லைன்றதை நம்புறேன் அப்படின்ற. நான் கடவுள் இருக்குன்னு நம்புறேன். இப்ப 2 பேருக்கு உள்ள ஒரே விஷயம் என்னது? கடவுள் கிடையாது, நம்பிக்கை இல்லையா? 2 பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய காமனான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்பிக்கை அப்படிங்கிற விஷயம்தான். அப்ப நம்பிக்கை இல்லாம யாருமே இல்லை. சாஸ்திரத்துல சொல்லும் பொழுது ஒரு மனுஷனுக்கு எது மேல நம்பிக்கை இருக்கோ அதை பொறுத்து அவனுடைய ஹிதமும் புருஷார்த்தமும் அமையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மொத்தம் 3 விஷயங்கள் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படும். தத்துவம், ஹிதம், புருஷார்த்தம் அப்படின்னு சொல்றோம். இதை நம்ம லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா சம்பந்த, அபிதேய, பிரயோஜன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதற்கு வேற ஆல்டர்னேட்டிவ் வேர்டு கத்துக்குவாங்க. என்னென்ன வேர்டு? தத்துவம், ஹிதம், புருஷார்த்தம். 3 வேர்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு என்னது? தத்துவம். நிறைய வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருவோம், தத்துவம் தத்துவம்னு கேள்விப்பட்டிருவோம். தத்துவம்னா என்னது? உண்மை. என்னது? தத்துவம்னா உண்மை, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஹிதம் அப்படின்னா அந்த உண்மையை அடைவதற்கான வழி, இது ஹிதம். 3வது புருஷார்த்தம் அப்படின்னா என்னது? அந்த உண்மையை அடைந்த பிறகு எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய பலன். இது 3 தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. எந்த ஒரு சாஸ்திரமா இருந்தாலும் இந்த 3 விஷயங்களுக்குள்ள எல்லாத்தையும் அடக்கிடலாம். தத்துவம், ஹிதம், புருஷார்த்தம். இது நம்ம என்ன சொல்றோம்? சம்பந்த, அபிதேய, பிரயோஜன. 3 விஷயம் நம்மளுக்கு தேவை. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்ப இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஒருத்தருடைய ஹிதமும் புருஷார்த்தம் அமையுது. புரியுதா உங்களுக்கு? புரியல அப்படின்னாலும் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க. நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. இப்ப தத்துவம் உண்மை. இந்த ஜட உலகத்துல மனிதன் எதை உண்மையா நினைக்கிறான் அப்படின்னா இந்த புலன்களை அனுபவித்தலே உண்மை. நான் கண்ணார பார்த்து, காதார கேட்டு, வாயார ருசித்து, கை கால்களால தொட்டு எதை அனுபவிக்கிறனோ அது தாண்டா உண்மை. இதற்கு பின்னாடி ஒண்ணு கிடையாது, இதுக்கு அப்புறமும் ஒண்ணு கிடையாது. இதுதான் உண்மை. கண்டதே காட்சி, கொண்டதே கோலம், அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு நான் சந்தோஷமா இருக்கேனா அவ்வளவுதான். நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், இது 2 செய்யறதுக்கு நல்லா வேலை பண்ணணும் இல்லையா? ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டு இருக்கணும். இதுதான் இந்த உலகத்துல மனுஷன் நம்பக்கூடிய உண்மை. ஆக ஜடவாதிகளுடைய தத்துவம் என்னது? புலனின்பம். ஜடவாதிகளுடைய தத்துவம் என்னது? புலனின்பம், தத்துவம். இப்ப அடுத்தது என்னது? ஹிதம். புலனின்பத்தை அடைவதற்கான வழி என்னது? கடுமையாக உழைத்தல் இல்லையா? கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறது. ஏமாத்துறதா இருந்தாலும் சரி, இது என்ன வேணா பண்ணி உழைச்சிரு, ஆனா இல்லையே ஹிதம். புருஷார்த்தம் என்னது? நோக்கம் என்னது? ஹாப்பியா அனுபவிக்கணும் இல்லையா? அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிடறான். 3 விஷயம் தான் இந்த உலகத்துல. இந்த உலகத்துல 3 விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு. என்னது? முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறான். என்ன புரிஞ்சுக்கிறான்? இந்த உலகம் தாண்டா எல்லாமே என்ன பண்றான்? புரிஞ்சுக்கிறான். வர்க்கலா, கேரளா வர்க்கலா பீச்சுக்கு போறதுதான் சந்தோஷம், கோவாக்கு போறதுதான் சந்தோஷம் அப்படின்னு என்ன பண்றான்? முதல்ல பையன் பிக்ஸ் ஆயிடுறான். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றான்? அதற்கான வழிமுறையை தேட ஆரம்பிக்கிறான். என்ன வழிமுறை? எப்படியாவது காசு பணத்தை திரட்டணும். அப்பா அம்மா கிட்ட காசே இல்லைன்னாலும் என்ன பண்றது? எப்படியாவது அடிச்சு புடுங்கி அழுது எப்படியாவது காசை ரெடி பண்ணிடணும். பிடுங்கினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணும்?
ஹாப்பியா போயிட்டு அந்த காசு எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணிட்டு வந்துடணும். 3 விஷயம் தான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இது பௌதிகவாதிகளுடைய என்னது தத்துவம், ஹிதம், புருஷார்த்தம், அவ்வளவுதான். அப்ப இந்த ஹிதம் புருஷார்த்துக்கு எது முக்கியமான காரணமா இருக்கு? தத்துவம் தான். அவன் நம்பிக்கிறது, அவன் நம்புறது. என்ன நம்புறான் அவன்? நான் கோவா போனா சந்தோஷமா இருப்பேன், நான் வர்க்கல போனா சந்தோஷமா இருப்பேன், அவன் நம்புறான் இல்லையா? முட்டாள்தனமா. அதுதான் மற்ற எல்லாத்துக்கும் காரணமா இருக்கு இல்லையா? இல்ல புலன்களை அனுபவிக்கிறதா சந்தோஷம் நினைக்கிறான் இல்லையா? இந்த நம்பிக்கை தான் முதல் காரணமா இருக்கு. இந்த நம்பிக்கை உனக்கு எப்படி வந்துச்சு? இந்த நம்பிக்கை உனக்கு எப்படி வந்தது? கேட்கறதுனால. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து கேட்கறோம்ல, போலாம் வாடா நல்லா இருக்கும், போலாம் வாடா நல்லா இருக்கும், போலாம் வாடா நல்லா இருக்கும், சொல்லி 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 நம்மள என்ன பண்றாங்க? கெடுத்துறாங்க. அங்க போய் பார்த்தா தெரியும் ஒண்ணும் இருக்காது. நல்லா இருக்கிற மாதிரி நம்மள என்ன பண்றோம்? ஏமாத்திக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு போட்டோ போஸ்ட் கொடுத்துட்டு வந்துருவோம். என்ன நல்லா இருந்துச்சு, ஏதோ நல்லா இருந்துச்சு சொன்னாங்க, ஆனா ஒன்னும் நல்லா இருந்த மாதிரி தெரியல. ஆனா எல்லாரும் நல்லா இருந்துச்சு சொல்றாங்க, நானும் நல்லா இருந்துச்சுன்னு ஸ்டேட்டஸ்ல போட்டு வச்சிருப்பேன். வி என்ஜாய்ட் a lot. என்ன என்ஜாய் பண்ண? போன 10,000 ரூபாய் காலி இல்லையா? ஒரு 4 நாள் போயிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் 5 நாள் படுத்துட்டு தூங்கணும் இல்லையா? உடம்பு சரியில்லாம. இல்லைன்னா என்ன தெரியுமா வரும்? இன்னும் போகணும் அப்படின்னு ஆசை வந்துடும். அடுத்த வருஷம் போகலாம், இதுக்கு ரெடியா இருங்க, அடுத்த வருஷம் போகணும். இந்த வருஷம் 10,000 கொடுத்துருக்கீங்க, அடுத்த வருஷம் 20,000 நான் கேட்பேன், ரெடியா எடுத்து வைங்க இல்லையா? ஸோ இது வரலன்னா கஷ்டம் வந்துடும், கோவம் வந்துடும், சண்டை வரும் இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த உலகத்துல தத்துவஹித புருஷார்த்தங்கள் எப்படி இருக்கு? இதுக்கு என்ன காரணம்? சேர்க்கை தான் காரணம் இல்லையா? சேர்க்கையினால ஒருவனுக்கு நம்பிக்கை பிறக்க ஆரம்பிக்குது. சேர்க்கை ஒரு காரணம், இன்னொரு காரணம் அவனுடைய சம்ஸ்காரங்களும் காரணம். அவன் போன பிறவிலிருந்து பிறந்திருக்கான் இல்லையா சம்ஸ்காரங்களோட, அந்த சம்ஸ்காரங்களோட பிறக்கும் பொழுது என்னதான் சொன்னாலும் அவன் என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம மாற்றம் ரொம்ப கஷ்டம்தான். நான் என்னதான் நீங்க நல்லா குளிப்பாட்டி கொண்டு வந்து சங்கீதம் சொல்லி கொடுத்தாலும் நான் என்ன பண்ணும்? கத்தும் இல்லையா? குயில் மாதிரி உட்காந்து ஜகதோதாரண அப்படின்னு பாட்டு பாடாது இல்லையா? ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நாயை கொண்டு வந்து பாட்டு பாட வைக்காதீங்க, நாயை கொண்டு வந்து கோயிலுக்கு வெளில கட்டி போட்டுருங்க. கோயிலுக்கு வெளில என்ன பண்றது? உட்காந்துட்டு குறைச்சிக்கிட்டு இருக்கட்டும், கோயிலுக்கு வெளில உட்காந்து சேவை பண்ணிட்டு இருக்கட்டும். நாயினுடைய இயற்கையை நீங்க மாற்ற முடியாது. அவங்களுடைய இயற்கைக்கு தகுந்தாற் போல அவங்க இருந்துட்டு இருப்பாங்க. மேபி போக போக முன்னேறலாம், பக்தியினுடைய சக்தியினால முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இந்த சம்ஸ்காரம் அப்படிங்கிறது ஒரு காரணம், நம்முடைய நம்பிக்கைக்கு இன்னொரு காரணமா இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணுங்க, முதல்ல இந்த விஷயத்தை நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. நம்ம கையில இருக்கிறது என்னது? சேர்க்கை இல்லையா? சேர்க்கை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். சம்ஸ்காரத்தை கூட என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, பகவான் பார்த்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இல்லையா? சோ அப்ப என்ன பண்ணுங்க, முதல்ல உங்களுடைய சேர்க்கையை நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரிப்படுத்திக்க முயற்சி பண்ணுங்க. இது தத்துவம் யாருக்கு? ஜடவாசிகளுக்கு. இதுவே ஞானிகளுக்கு பாருங்களேன், ஞானி இவனை பொறுத்த வரைக்கும் எது தத்துவம்? ஜீவாத்மாவே உண்மை அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஜீவாத்மா தான் உண்மை, அவனுக்கு இதை தவிர எதுவுமே தெரியாது. ஞானிகளுக்கு அவன் என்ன பண்றான்? ஹிதம், இந்த ஜீவாத்மாவை அடைவதற்கான வழிமுறை என்னது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றான்? அவன் ஞான யோகத்தில் ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறான். சாஸ்திரங்களை படித்தல். ஞானிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சாஸ்திரத்தை படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. சாஸ்திரத்தை என்ன படிப்பாங்க? நீ உடல் அல்ல ஆத்மா, நீ உடல் அல்ல ஆத்மா, நீ உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வாக்கியங்கள் இருக்கு இல்லையா? இதை மறுபடியும் ஆவர்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. தத்துவமசி தத்துவமசி தத்துவமசி, அஹம் பிரம்மாஸ்மி அஹம் பிரம்மாஸ்மி அஹம் பிரம்மாஸ்மி, சர்வம் கலமிதம் பிரம்ம சர்வம் கலமிதம் பிரம்ம. இதுதான் உங்களுக்கு ஹிதம். இப்ப நம்மளாம் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்றோம்ல, அவங்களுடைய மகா மந்திரம் என்னதா? இதுதான் அவங்க மகா மந்திரம். தத்துவமசி 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 தத்துவமசி, நான் தான் ஆத்மா நான் தான் ஆத்மா நான் தான் ஆத்மா நான் தான் ஆத்மா ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா அவன் தான் என்ன நினைக்கிறான்? இந்த உலகத்துல எதுதான் உண்மை? ஆத்மா தான் உண்மை. அப்ப ஆத்மாவை உணர்வதற்கான வழி என்னது? மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கணும், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஆத்மா சீக்கிரம் மறந்து போயிடுவான், ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கணும். இதனால உனக்கு என்ன கிடைக்குது? புருஷார்த்தம் என்ன கிடைக்குது? மோக்ஷம், மோக்ஷானந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடைக்குது. கைவல்யம் அப்படின்னு பேரு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பேர் மோக்ஷம் சொல்ல மாட்டான், கைவல்யம் சொல்லி சொல்லுவோம். கைவல்யம்னா என்னது? பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் அப்படின்ற 4 துன்பங்களை நம்ம என்ன பண்றான்? விடுதலை அடைகிறான். உண்மையில் அந்த 4 துன்பங்கள் நம்மளுக்கு கிடையாது. ஆனா இந்த உடம்புல இருக்கும் போது இந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த 4 துன்பங்கள் இருக்கிற போல தோணுது. ஆனா ஒருவன் இந்த ஆத்மாவை உணர்ந்துட்டான் அப்படின்னா,
அவனுக்கு இந்த உடல்ல வரும் பொழுது இந்த உடலை அவன் என்ன பண்றான், ஜீவன் முக்தனா மாறி போயிடுறான். இந்த உடல் அவனுக்கு நோய் வரும்போது என்ன பண்றது கிடையாது, அதை பெருசா பொருட்படுத்த மாட்டான். மரணம் வரும்போது என்ன பண்றது கிடையாது, பெருசா அதை ஏத்துக்கிறது கிடையாது, அது துன்பமா ஏத்துக்கிறது கிடையாது. மரணம் தானே, வந்துட்டு போட்டும். தினமும் நான் காலை எந்திரிக்கிற போல, தினமும் நான் நைட்டு தூங்க வரது போல என்ன பண்ண போறேன், இன்னைக்கு நான் ஒரு நாள் இந்த உடம்புல தூங்க போறேன், வேற ஒரு உடம்புல எந்திரிக்க போறேன், அவ்வளவுதான். அவனுக்கு மரணம் பெருசா தெரியாது. இது ஞானிகளுக்குன்னு சொல்றோம். அடுத்தது யோகிகள். யோகிகள் வந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தத்துவம் என்னது, பரமாத்மா அப்படிங்கறதா அவர்களுக்கு தத்துவம். பரமாத்மா தான் இந்த உலகத்துல உண்மை, எல்லா இடத்துலயும் பரமாத்மா நீக்கமர நினைஞ்சிருக்கார் அப்படின்னு யோகிகள் தியானம் பண்ணுவாங்க. யோகிகளுடைய ஹிதம் என்னது, தியானம் அப்படிங்கிறது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. என்ன தியானம் பண்ணுவாங்க, எல்லா இடத்துலயும் பகவானை பார்ப்பதற்காக தியானம் பண்ணுவாங்க. தியானம் அப்படிங்கிறது வேற ஒண்ணும் கிடையாது, எல்லா இடத்துலயும் பகவானை பார்ப்பதற்கு முயற்சி பண்றதை நம்ம என்ன சொல்றோம், தியானம் அப்படின்னு சொல்றோம். இது தியானம். அவங்களுடைய நிலை என்னது, புருஷார்த்தம் என்னது, அந்த பரமாத்மாவை போன்ற யோக சக்திகளை அடைவது இல்லையா. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அஷ்டமஹா சித்திகளை அடைகிறாங்க. இது யோகிகளுடைய தத்துவம், ஹிதம், புருஷார்த்தம். இப்ப அடுத்த கேட்டகரி யார் வருது, யார் அவங்கள, பக்தர்கள். நாமன்னு சொல்லாம போனீங்க, சொல்லியிருந்தா அதுக்கு வேற ஆன்சர் வந்திருக்கும், பரவாயில்ல சொல்லாம போனீங்க. பக்தர்கள் சொல்லி சொன்னீங்க, நம்ம பக்தர்கள் கண்டிப்பா கிடையாது, ஆக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ பக்தர்களுடைய தத்துவம் என்னது, இதான் இருக்காரு கிருஷ்ணர், பரதத்துவம் இருக்கார் இல்லையா, கிருஷ்ணர் தான் பரதத்துவம். அவரை அடைவதற்கான வழி என்னது, பக்தி. புருஷார்த்தம் என்னது, சேவை. அவ்வளவுதான், மூன்று தான் விஷயம். அப்ப ஒரு பக்தன் பக்தி செய்வதற்கும், ஒரு யோகி தியானம் செய்வதற்கும், ஒரு ஞானி சாஸ்திரம் படிப்பதற்கும், ஒரு கர்மி கடுமையாக உழைப்பதற்கும் என்ன காரணம், அவனுடைய தத்துவம் தான் காரணம், அவனுடைய நம்பிக்கை தான் காரணம். நம்பிக்கைக்கு எது காரணம், அவனுடைய சேர்க்கையும் சம்ஸ்காரங்களும் காரணம். சம்ஸ்காரம் நம்ம கையில கிடையாது, சேர்க்கை நம்ம கையில் இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நீங்க சேர்க்கையை மாத்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், 4 கேட்டகரிக்குள்ளார ஈஸியா வந்துடலாம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், சேர்க்கையை நம்ம ஜாக்கிரதையாக கவனிக்கணும். நம்ம யாரோட சேர்றோம் அப்படிங்கிற முக்கியம். யாரோட சேரணும் அப்படின்னா, யார் ஒருத்தர் நம்மளுக்கு பகவானை ஞாபகப்படுத்துறாங்களோ அவங்களோட சேருங்க. யார் ஒருத்தர் உங்களுக்கு பகவானை மறக்கடிக்கிறாங்களோ அவங்கள தூரம் தள்ளி விட்டுருங்க. பிரகலாத் மகாராஜனுடைய முதல் அறிவுரை இதுதான், ஸ்ரீமத் பாகவத்துல இல்லையா. என்ன சொன்னாரு, முதல் ஸ்லோகம், அப்பா கேட்பாருல்ல, சொல்லுப்பா நீ படிச்ச விஷயத்துல நல்ல விஷயம் சொல்லுப்பா கேட்கும் போது என்ன சொல்லுவாரு, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நம்ம யாரும் ஸ்லோகம் ஞாபகம் இல்லை, எனக்கு ஸ்லோகம் ஞாபகம் இல்லை, உங்களை நான் கேட்டு சமாளிச்சுட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் ஞாபகம் இல்லை. சரி, எனிவே என்னமோ வனம் கதோயம் ஹரிமாஸ்ரயேத அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகம் முடியும். இன்னும் வனம் கச்சோயம் ஹரிமாஸ்ரயேத அப்படின்னு வரும். தத் சாது மன்யே சுரவரிய தேகினாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்கும். சோ அங்க பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்லக்கூடிய முதல் விஷயம் இதுதான், அப்பா நீ என்ன பண்ணு, இந்த சொத்து இந்த ராஜ்யம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடி போயிடு. எங்க ஓடி போயிடு, காட்டுக்கு ஓடி போயிடு. ஓடி போய் என்ன பண்ணும், பக்த சங்கத்துல இரு, அதுதான் உனக்கு சிறந்த விஷயம் சொல்லுவார். ஸோ அதனால நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது சிலபஸ் போட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா ஒரே ஒரு சிலபஸ் தான் இருக்கணும். என்ன சிலபஸா இருக்கணும், பக்தர்களுடைய சங்கம் ஏற்படுத்தக்கூடிய சிலபஸா இருக்கணும். அந்த சிலபஸ் இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், அதுதான் பர்ஃபெக்டான சிலபஸ். அதுக்கு மேல ஒரு சிலபஸ் நம்மளுக்கு தேவையே கிடையாது. ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்லோகத்துல கத்துக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம்.